हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाववानुं भूलशो नहीं। मित्रों, चैप्टर 11 ना पहला लेक्चर में आपणे कार्बोनिल संयोजनों विषे नोंध भण्या था। एमां समजाव्युं हतुं कार्बोनिल संयोजनों मुख्य 3 आल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड અને કાર્બોક્સિલિક એસિડની પણ પેટા 4 વ્યુત્પન્નો આવતી હતી। એટલે આમ કાર્બોનિલ સંયોજનો કુલ ટોટલ 7 ભણ્યા હતા। આજના વિડિયો લેક્ચરમાં હજી પ્રસ્તાવનાની બીજી થિયરી પહેલા ભણીએ કે આ કાર્બોનિલ સંયોજનોના ઉપયોગો શું, કાર્બોનિલ સંયોજનોનું મહત્વ શું। તો મોટા ભાગે કાર્બોનિલ સંયોજનો જે છે એ પ્રાણી સૃષ્ટિ અને વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં घटक भाग तरीके होय छे। एटले के वनस्पतिओमां अने प्राणीओना शरीरमां होय छे। केम? कारण के ते वनस्पति सृष्टि अने प्राणी सृष्टिमां जैव रासायणिक प्रक्रियाओमां अगत्यनो भाग भजवे छे। आ पहेलुं महत्व। बीजुं, आ कार्बोनिल संयोजनो एटले के आल्डिहाइड कीटोन अने कार्बोक्सिलिक एसिड संयोजनो केटलाक खाद्य पदार्थो अने औषधोमां स्वाद अने सुगंध माटे तेनो उपयोग करवामां आवे छे। कया कया पदार्थों में? खाद्य पदार्थों अने औषधों में स्वाद अने सुगंध माटे। दाखला तरीके एना उदाहरण एमसीक्यू माटे पण याद राखजो। वेनिलिन, एनु आम आईयूपीएसी नाम शुं थाय? जो आईयूपीएसी नामकरण करवा माटे अहींयाथी नंबर आपो। कार्बन ने बेंजीनना कार्बन ने नंबर आपो 1 2 3 4 5 અને 6। एना बेंजाल्डिहाइड, बेंजीननी साथे CHO जोड़ायेलो ने एटले बेंजाल्डिहाइड आपणुं मूळ संयोजन छे। एना चौथा कार्बने हाइड्रोक्सी छे अने त्रीजा कार्बने मिथोक्सी छे। तो बे अलग अलग समूह होय तो आपणो नियम छे आईयूपीएसी नामकरणमां के एना नामनो प्रथम अक्षरनो ABCD ना मूळाक्षर प्रमाणे लखवा। हाइड्रोक्सीनो H અને મિથોક્સીનો M એટલે પહેલા હાઇડ્રોક્સી એટલે પહેલા હાઇડ્રોક્સીનું નામ આવશે 4 હાઇડ્રોક્સી 3 મિથોક્સી અને પછી બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ જેનું સામાન્ય નામ છે વેનિલિન। બીજું સંયોજન બેન્ઝીનના કાર્બનની સાથે CHO અને OH। આગળના ચેપ્ટરની અંદર રીમર ટીમાન પ્રક્રિયામાં આપણે આ સંયોજન બનાવ્યું હતું સેલિસાલ્ડિહાઇડ એનું સામાન્ય નામ। એનું આઈયુપીએસી નામકરણ કરવા માટે મિત્રો बेंजीनना कार्बन ने नंबर आपो CHO थी नंबर आपो 1 2 3 4 5 અને 6। बीजा कार्बन हाइड्रोक्सी जोड़ाय छे એટલે 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ए ज रीते स्वाद अने सुगंध माटे जाणीतो आल्डिहाइड छे सिनेमाल्डिहाइड। एनु आईयूपीएसी नामकरण करवुं छे तो आने मुख्य संयोजन गणो। अहींयाथी CHO नी क्रियाशीलता वधारे એટલે त्यांथी नंबर आपो। त्रीजा कार्बने आ फिनाइल समूह जोड़ाय छे એટલે 3 फिनाइल। पछी डबल बॉन्ड छे એટલે आल्किनનું नाम लखो प्रोप। बीजा कार्बने डबल बॉन्ड छे એટલે प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन અને आल्डिहाइडનો एनाल એટલે पाछळ इन वत्ता एनाल એટલે इनाल करी नाख्युं छे। आ 3 संयोजनों वेनिलिन, सेलिसाल्डिहाइड અને सिनेमाल्डिहाइड ए खाद्य पदार्थों અને औषधों में जनरली स्वाद અને सुगंध વધારવા માટે તેનો ઉપયોગ થતો હોય છે। ત્યાર પછીનું મહત્વ ઉદ્યોગોમાં જુદા જુદા કાર્બનિક સંયોજનોની બનાવટની રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન દ્રાવક તરીકે કાર્બોનિલ સંયોજનો એટલે કે આલ્ડિહાઇડ કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ વપરાય છે। એમાં મોટા ભાગે કીટોન સંયોજન એસિટોન વપરાય છે। આ ઉપરાંત કાર્બોનિલ સંયોજનો એટલે કે આલ્ડિહાઇડ કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો ગુંદર, પેઇન્ટ, રેઝિન એટલે કે રેસાઓ પોલિમર પદાર્થ, અત્તર, प्लास्टिक पण एक पोलिमर पदार्थ है, कागळ वगैरेनी बनावटमां पण जुदी जुदी जग्याए कार्बोनिल संयोजनोनो जुदा जुदा कार्बोनिल संयोजनोनो उपयोग थतो होय छे। तो मित्रों, आ साथे चेप्टरनी प्रस्तावना पूरी। लास्ट लेक्चरमां आपणे कार्बोनिल संयोजनो विशेनी नोंध भण्या हता। आजे कार्बोनिल संयोजनोनो उपयोगो भण्या। हवे आ चेप्टर આપણે મુખ્ય 2 ભાગમાં ભણવાનું છે।
ભલે આપણા ચેપ્ટરના હેડિંગમાં 3 સંયોજનો રહે, આલ્ડીહાઇડ, કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ, પણ આપણે આ ચેપ્ટર 2 ભાગમાં ભણવાનું છે. ભાગ 1માં આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન બંને સાથે ભણવાનું અને ભાગ 2માં કાર્બોક્સિલિક એસિડ વિશે ભણવાનું. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ ભાગ 1 આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન. આ ભાગની અંદર સૌથી પહેલા એમસીક્યુ માટે ખાસ યાદ રાખજો, એમસીક્યુ માટે, પછી આપણે આ ભાગની થિયરીઓ શરૂ કરીએ. એમસીક્યુની અંદર આપણે આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન એનું સામાન્ય અણુસૂત્ર આ ચોપડીની અંદર આ પહેલો જે એમસીક્યુ જે સમજાવું છું ઉદાહરણ સાથે એ ચોપડીમાં નથી, 11મા ધોરણમાં આવી ગયું છે. સામાન્ય અણુસૂત્ર આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનનું જે CnH2NO છે, પણ બંનેમાં ક્રિયાશીલ સમૂહો જુદા જુદા છે. એટલે જો સમાન કાર્બન ધરાવતા આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન લેવામાં આવે તો તેના અણુસૂત્રો સમાન થાય, પરંતુ ક્રિયાશીલ સમૂહ જુદા જુદા હોય એટલે તેઓ એકબીજાના ક્રિયાશીલ સમૂહ સમઘટકો કહેવાય. દાખલા તરીકે એના હું ઉદાહરણ આપું. દાખલા તરીકે હું 3 કાર્બન ધરાવતો આલ્ડીહાઇડ લઉં, પ્રોપેનોલ, CH3 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CHO, પ્રોપેનોલ, અને આમાં આલ્ડીહાઇડમાં જેટલા કાર્બન હોય એટલા જ કાર્બન ધરાવતો કીટોન લેવાનો. 3 કાર્બન ધરાવતો આલ્ડીહાઇડ લીધો છે તો મિત્રો 3 કાર્બન ધરાવતો કીટોન લો, CH3COCH3. પ્રોપેનોનનું જ સામાન્ય નામ એસીટોન છે, એસીટોન. તો આ બંનેમાં કાર્બનની સંખ્યા સમાન છે એટલે બંનેના અણુસૂત્ર જો ચેક કરો તો બંનેમાં 3 કાર્બન છે. હાઇડ્રોજન કાર્બન કરતા બમણા હોવા જોઈએ તો 3 ને 2 5 ને 6, 3 ને 3 6 એટલે C3H6, અને બંનેમાં એક ઓક્સિજન છે એટલે બંનેના અણુસૂત્ર સમાન છે, પરંતુ બંનેમાં ક્રિયાશીલ સમૂહો જુદા જુદા છે એટલે આ બંનેને એકબીજાના ક્રિયાશીલ સમૂહ સમઘટકો કહે છે. એટલે એમસીક્યુ માટે એક તો આ યાદ રાખજો. ત્યાર પછી ચોપડીમાં IUPAC નામકરણ એમસીક્યુ માટે કદી એવું નહીં પૂછાય કે આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનનું IUPAC નામકરણ સમજાવો, એવું નહીં પૂછાય. બંનેનું IUPAC નામકરણ એમસીક્યુ માટે યાદ રાખવાનું છે. તો મિત્રો આલ્ડીહાઇડ, કીટોન, કાર્બોક્સિલિક એસિડનું IUPAC નામકરણ તો આપણે 11 સાયન્સમાં ભણી જ ગયા છીએ. ઉપરાંત મેં ગયા લેક્ચરમાં પ્રસ્તાવનાની થિયરીની અંદર તેના IUPAC નામકરણનું રિવિઝન પણ કરાવી દીધું. આમ છતાં તમે ચોપડીની અંદર હું કહું પેજ નંબર, ચોપડીનું પેજ નંબર 358, 359 અને 360 આ 3 પેજ ઉપર જેટલા પણ આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન સંયોજનો જે છે એના IUPAC નામકરણની તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની. મેં ચલાવ્યું એ મુજબ થોડું 11 સાયન્સનું પણ યાદ હોવું જોઈએ. એમાંથી જે ડિફિકલ્ટી હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. એટલે IUPAC નામકરણ તો જાતે કરવાનું હોય, કારણ કે વારે ઘડી ચલાવવાનું ના હોય. ચલો હવે આપણે આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન ભાગ 1ની થિયરી શરૂ કરીએ. એમાં સૌથી પહેલા આપણે પ્રસ્તાવનાની થિયરીમાં ભણ્યા કે આલ્ડીહાઇડ, કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ 3માં આમ જોવા જઈએ તો 7માં પહેલા લેક્ચરમાં ભણ્યા બધામાં કાર્બોનિલ સમૂહ હોય. પણ અત્યારે આપણે ભાગ 1 આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન શરૂ છે તો આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાં કાર્બોનિલ સમૂહનું આપણે બંધારણ ભણીશું. આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાં કાર્બોનિલ સમૂહનું
બંધારણ અને સ્વભાવ બંને સમજાવવાનું. બંધારણ અને સ્વભાવ વિગતવાર સમજાવો. એટલે આપણે આ પ્રશ્નમાં કાર્બોનિલ સમૂહ આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાં કાર્બોનિલ સમૂહનું બંધારણ પણ સમજાવવાનું, કેવી રીતે આલ્ડીહાઇડ કીટોનમાં કાર્બોનિલ સમૂહમાં કાર્બન ઓક્સિજન જોડાયેલા હોય, કયા સંકરણથી જોડાયેલા હોય, કયા બંધ બનાવે, અને પછી તેનો સ્વભાવ સમજાવવાનો છે. એટલે બે ભાગમાં ભણીશું. પહેલા બંધારણ. ચલો, બંધારણની અંદર તમે પહેલા તો અહીંયા રફકામ કરું છું, 11મા ધોરણનું યાદ કરાવું. કાર્બન, પહેલા તો કાર્બનની ધરાવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના. તો કાર્બન હા, હી, લી, બે, બો, કા, પરમાણુ ક્રમાંક 6 એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? 1s2, 2s2 અને 2p2. પણ આપણે અહીંયા હુંડના નિયમ મુજબ રફકામમાં લખીએ તો 1s2 એટલે 1s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2s2 એટલે 2s કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન અને 2p2 છે તેની અંદર 2px, 2py અને 2pzy એમાં પહેલા એક અને પછી એક ગોઠવાય, 2pz ખાલી હોય. ક્લિયર? આપણે કાર્બોનિલ સમૂહ જે છે C ડબલ બોન્ડ O, જો આલ્ડીહાઇડ હોય તો અહીંયા R અને H જોડાયેલો હોય, અને જો કીટોન હોય તો અહીંયા RR જોડાયેલો હોય. બીજું આલ્ડીહાઇડમાં પાછું યાદ કરો, આલ્ડીહાઇડના પહેલા સંયોજનમાં R ના હોય, H હોય. ફોર્માલ્ડીહાઇડ એમાં અહીંયા H જોડાયેલો હોય. એટલે હજી મેં બંધારણ સમજાવવાનું શરૂઆત નથી કરી. ભાગ 1માં આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનની મોસ્ટ ઓફ થિયરીમાં આપણે ભાગ 1 આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન એટલે સંયોજનો 2 છે, પણ ચર્ચા 3 ભાગમાં કરીશું. ફોર્માલ્ડીહાઇડ, અન્ય આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન. કારણ કે ફોર્માલ્ડીહાઇડમાં HH હોય, અન્ય આલ્ડીહાઇડમાં RH હોય અને કીટોનમાં RR હોય. એમ 3 ભાગમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. સંયોજન ભલે 2 ભણતા. હવે કાર્બોનિલ સમૂહ જે છે એમાં કાર્બન જે છે એ આજુબાજુ બંધ બનાવે એ પહેલાં તેમાં sp2 સંકરણ થાય. પણ sp2 સંકરણ થતાં પહેલાં કાર્બન ઉત્તેજિત થશે, એટલે C સ્ટાર એટલે ઉત્તેજિત કાર્બન. ઉત્તેજિત કાર્બન ઉત્તેજિત થાય એટલે તેની 1s કક્ષકનો એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ખાલી 2p કક્ષકમાં જતો રહેશે, એટલે 1s2 2s1 2px1 2py1 અને 2pz1 ત્રણેયમાં એક એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે. હજી સંકરણ થયું નથી. હવે sp2 સંકરણ થાય એટલે આ ઉત્તેજિત કાર્બનની એક 2s, જોજો sp2 એટલે એમાં એક s અને 2 p કક્ષક ભાગ લે, એટલે એની એક 2s કક્ષક અને 2 2p કક્ષકો સંમિશ્રણ પામશે અને સમાન આકાર અને સમાન શક્તિ ધરાવતી કેટલી કક્ષકો સંમિશ્રણ પામી? 3. તો સમાન આકાર અને સમાન શક્તિ ધરાવતી 3 નવી કક્ષકો ઉત્પન્ન કરશે. આ 3 નવી કક્ષકો જે છે એના આકાર અને શક્તિ સમાન હશે. આ કક્ષકોને sp2 સંકૃત કક્ષકો કહેવાય અને આ ઘટનાને sp2 સંકરણ કહેવાય. sp2 સંકૃત કક્ષકો. પણ 11 સાયન્સમાં ભણી ગયા છે કે કાર્બનમાં sp2 સંકરણ થાય ત્યારે એની એક p કક્ષક જે છે સંકરણમાં ભાગ નહીં લે, તેનો એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન એમને એમ છે. આગળ 1s કક્ષક તો છે જ. બંધમાં ભાગ કોણ લેશે? સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન. સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? 1 2 3 અને 4.
એમાંથી 3 ઇલેક્ટ્રોન સંકૃત કક્ષકમાં છે અને 1 ઇલેક્ટ્રોન સંકરણમાં ભાગ લીધા વગરની પી કક્ષકમાં છે. તો હવે સમજો, ધારી લો કે આ એક સમતલ છે. પેલા હું 3 સમતલો જે છે હું ક્રમિક દોરી નાખું. આ એક, sp2 સંકરણ થાય એટલે 11 સાયન્સમાં આપણે ભણેલા છીએ કે એની અંદર સમતલીય ત્રિકોણાકારો એટલે એની અંદર બધા પરમાણુ એક જ સમતલમાં ગોઠવાશે. આ આકૃતિઓ થિયરી પૂછાય તો દોરવી ફરજિયાત છે. ચલો હવે કાર્બોનિલ સમૂહનું બંધારણ આપણે સમજીએ. કાર્બોનિલ સમૂહ એ પછી ફોર્માલ્ડિહાઇડ હોય, અન્ય આલ્ડિહાઇડ હોય કે કીટોન, એના કાર્બન પરમાણુમાં આ રીતે sp2 સંકરણ થાય. sp2 સંકરણ થાય એટલે 1, 2 અને 3 sp2 સંકૃત કક્ષકોનો ઉપયોગ કરીને 3 સિગ્મા બંધ બનાવશે. એક ઓક્સિજન સાથે બનાવશે, એક sp2 સંકૃત કક્ષકમાંથી એક સિગ્મા બંધ ઓક્સિજન સાથે બનાવશે, ફરી એકવાર એક સિગ્મા બંધ ઓક્સિજન સાથે બનાવશે અને બાકીની બે sp2 સંકૃત કક્ષકમાંથી જો ફોર્માલ્ડિહાઇડ હશે તો HH સાથે બંધ બનાવશે, 2 સિગ્મા બંધ. અન્ય આલ્ડિહાઇડ હશે તો આલ્કાઇલ સમૂહના કાર્બન અને હાઇડ્રોજન સાથે એક સિગ્મા બંધ બનાવશે અને કીટોન હશે તો અહીંયા આલ્કાઇલ સમૂહના બંને કાર્બન સાથે એક સિગ્મા બંધ બનાવશે. ટૂંકમાં sp2 સંકૃત સંકરણ થતું હોવાથી કાર્બોનિલ સમૂહનો કાર્બન એ 3 સિગ્મા બંધ સમતલીય ત્રિકોણ આકારે 120 અંશના ખૂણે બનાવે છે. આ 3 સિગ્મા બંધ એણે બનાવ્યા. પણ sp2 સંકૃત કક્ષકમાંથી આ બને એટલે એક જ સમતલમાં હોય. ઉપરાંત ઓક્સિજન ઉપર 2 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો પણ બાકી રહેશે. ક્લિયર આટલું? ચલો, સિગ્મા બંધ બની ગયો. 3 સિગ્મા બંધ બની ગયા. સિગ્મા બંધ અહીંયા સિગ્મા બંધ બનાવશે. આ 3 સિગ્મા બંધ આ 3 sp2 સંકૃત કક્ષકમાંથી બનાવે. હવે વચ્ચેનો એક બીજો બંધ આવશે પાઈ બંધ. તો ફોર્માલ્ડિહાઇડ હોય, અન્ય આલ્ડિહાઇડ હોય કે કીટોન હોય, કાર્બન પરમાણુની એક પી કક્ષકમાં એક સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હોય. એ પી કક્ષક હું આમ દોરું છું, સમતલને લંબ રૂપે હોય. અને એક ઓક્સિજનની પી કક્ષકમાં એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો કાર્બનની સંયોજકતા કક્ષામાં સંકરણમાં ભાગ ન લીધો હોય તેવી પી કક્ષકનો એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન અને ઓક્સિજન પરમાણુની પી કક્ષકનો એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન, આ કક્ષકો સંમિશ્રણ પામશે એટલે કે એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે, જેથી બંને વચ્ચે એક પાયબંધ બનશે. એ ફોર્માલ્ડિહાઇડ હોય કે અન્ય આલ્ડિહાઇડ હોય કે કીટોન હોય. પણ એ પાયબંધ જે છે આ સમતલની ઉપર અને નીચે છવાયેલા હોય. એટલે પાયબંધનું ઇલેક્ટ્રોન વાદળ હું દોરું છું. આપણે 11 સાયન્સમાં ચલાવેલું જે પાયબંધ એ સિગ્મા બંધની આજુબાજુ વાદળ સ્વરૂપે છવાયેલું હોય. આ પાયબંધનું ઇલેક્ટ્રોન વાદળ. ઇન શોર્ટ કહીએ તો અહીંયા કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે એક પાયબંધ બન્યો. આ સિગ્મા બંધ, આ સિગ્મા બંધ અને આ સિગ્મા બંધ. એટલે કાર્બોનિલ સમૂહમાં કાર્બનની સાથે જોડાયેલા બધા જ પરમાણુઓ એક જ સમતલમાં સમતલીય ત્રિકોણ આકારે ગોઠવાયેલા હોવાથી તેમાં બધા જ બંધકોણ લગભગ 120 અંશ હોય છે. આ મેં આલ્ડિહાઇડ અને કીટોનમાં
કાર્બોનિલ સમૂહનું બંધારણ સમજાયું. ક્લિયર છે? એટલે પહેલા કાર્બન જે છે આ 3 sp2 સંકૃત કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન છે, એના દ્વારા 3 સિગ્મા બંધ બનાવશે. ત્યાર પછી કાર્બનની સંકરણમાં ભાગ લીધા વગરની એક પી કક્ષક અને ઓક્સિજનની એક પી કક્ષક બંને સંમિશ્રણ પામશે, એટલે કે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે, એટલે બંને વચ્ચે એક પાયબંધ બનશે. પણ આ પાયબંધનું ઇલેક્ટ્રોન વાદળ એ સિગ્મા બંધની ઉપર અને નીચે ફેલાયેલું હોય છે. આમ કાર્બોનિલ સમૂહનું બંધારણ સમતલીય હોય છે sp2 સંકરણના લીધે, અને તેમાં બંધકોણ લગભગ 120 અંશ જેટલો હોય છે. આ કાર્બોનિલ સમૂહનું બંધારણ સમજાયું આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાં. એટલે યાદ રાખજો, થિયરીમાં આપણે આલ્ડીહાઇડ કીટોનમાં ચર્ચા કરીશું દરેક વખતે 3 ભાગમાં: ફોર્માલ્ડીહાઇડ, અન્ય આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન. ચલો હવે તેનો સ્વભાવ જોઈએ. સ્વભાવ એટલે કે તે ધ્રુવીય સ્વભાવ ધરાવે છે કે નથી ધરાવતો તે જોઈશું. એ પછી ફોર્માલ્ડીહાઇડ હોય, અન્ય આલ્ડીહાઇડ હોય કે પછી કીટોન હોય. ચલો સૌથી પહેલા તો આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાં કાર્બોનિલ સમૂહમાં કાર્બન કરતા ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હોય છે. વિદ્યુત ઋણતા વધારે હોય છે, જેના કારણે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેના પાયબંધનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ઓક્સિજન તરફ આકર્ષાયેલું રહે. જેના કારણે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેનું પાયબંધનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ઓક્સિજન તરફ આકર્ષાયેલું રહે છે, જેના કારણે ઓક્સિજન પર આંશિક ઋણ વીજભાર અને કાર્બન પર આંશિક ધન વીજભાર ઉત્પન્ન થાય છે. એનો અર્થ એવો થયો કે માટે કાર્બોનિલ સમૂહમાં C ડબલ બોન્ડ O બંધ જે છે, કાર્બોનિલ સમૂહ એ ધ્રુવીય સ્વભાવ ધરાવે છે. ધ્રુવીય સ્વભાવ ધરાવે છે. એમાં કાર્બન પર આંશિક ધન વીજભાર ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે આપણે ભણી ગયા છીએ, ધન આયન હોય, ધન વીજભારિત આયન કે પરમાણુ હોય, ધન વીજભારિત આયન હોય તો એની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક કહેવાય અથવા લુઈસ એસિડ કહેવાય. ઋણ વીજભાર જેના ઉપર ઉત્પન્ન થયો તે કેન્દ્રાનુરાગી કહેવાય અથવા લુઈસ બેઝ કહેવાય. એટલે અહીંયા ધ્રુવીય સ્વભાવના કારણે કાર્બોનિલ સમૂહમાં કાર્બન જે છે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી બને છે. કાર્બન એ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી બને છે. ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી એટલે ધન વીજભારિત, જેને લુઈસ એસિડ પણ કહેવાય. તે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી બને છે એટલે કે લુઈસ એસિડ બને છે. અને ઓક્સિજન પર આંશિક ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થતો હોવાથી ઓક્સિજન પરમાણુ જે છે એ કેન્દ્રાનુરાગી એટલે કે બીજા શબ્દોમાં કહે તો લુઈસ બેઝ બને છે. લુઈસ બેઝ બને છે. ટૂંકમાં કાર્બોનિલ સમૂહ ધ્રુવીય સ્વભાવ ધરાવે છે. ધ્રુવીય સ્વભાવ ધરાવે એટલે તેઓ દ્વિધ્રુવ ચાક, તેના ધ્રુવીય બંધની ધ્રુવીયતા જેને દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા કહેવાય, દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા કહેવાય. એટલે તેઓ ધ્રુવીય સ્વભાવ ધરાવે એટલે દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા ધરાવે છે. તેની દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા ખૂબ જ નોંધપાત્ર હોય છે, એટલે કે ઊંચી હોય છે, ઇથર કરતાં પણ ઊંચી હોય છે. એટલે એનો મતલબ ઇથર સંયોજનો કરતાં આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન સંયોજનો વધુ ધ્રુવીય થયા. ધ્યાન રાખજો ખાસ.
તો તેની દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા નોંધપાત્ર હોય છે, એટલે કે વધારે હોય છે, ઇથર સંયોજનો કરતાં પણ વધારે હોય. પણ કેટલી હોય છે એ ચોપડીમાં નથી આપ્યું, MCQ માટે યાદ રાખજો. તેની દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા 2.3 થી 2.8 ડી જેટલી હોય. ડી એ દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રાનો એકમ છે, ડી લખાય. તો શા માટે તેની દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા એટલે કે તેની ધ્રુવીયતા ખૂબ જ વધારે ઊંચી શા માટે છે ઇથર સંયોજનો કરતાં પણ? તો તેની ઊંચી ધ્રુવીયતા જે છે આ સંસ્પંદન, તેમાં થતા સંસ્પંદનના લીધે છે. તો કઈ રીતે તેમાં સંસ્પંદન થાય કાર્બોનિલ સમૂહમાં, તો એ જોઈએ. સંસ્પંદન એટલે યાદ કરો પાયબંધના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું સતત અને ઝડપથી થતું સ્થાનાંતરણ. કેવી રીતે થાય? જો કાર્બોનિલ સમૂહ આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાં રહેલો કાર્બોનિલ સમૂહ, આમાં વચ્ચે એક પાયબંધ અને એક સિગ્મા બંધ, ઓક્સિજન ઉપર 2 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય. ઓક્સિજન આંશિક ઋણ વીજભારી છે, કાર્બન આંશિક ધન વીજભારી છે. આંશિક શબ્દ વાપર્યો એટલે ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં ઋણ વીજભારિત, ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં ધન વીજભારિત. જો આ વીજભાર વધે તો એની ધ્રુવીયતા વધી કહેવાય, તો જ એની ધ્રુવીયતા ઊંચી કહેવાય. તો સંસ્પંદનના કારણે એની ધ્રુવીયતા કેમ ઊંચી હોય છે? કેમ એનો વીજભાર વધી જાય? જો આમાંથી પાયબંધનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ઓક્સિજન ઉપર સ્થાનાંતરણ પામશે. સંસ્પંદન બંધારણોની વચ્ચે રેખાની સંજ્ઞા કરવામાં આવે છે, એવું આપણે જણાવી દીધેલું છે 11 સાયન્સમાં. ચલો, પાયબંધનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ઓક્સિજન પર ખસે એટલે વચ્ચે એક માત્ર સિગ્મા બંધ રહેશે. ઓક્સિજન ઉપર 2 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો હતા અને આ બીજું ખસીને આવ્યું એટલે 3 થયા. ઓક્સિજને મેળવ્યું એટલે હજી ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થશે, એટલે આંશિક ઋણ વીજભારિત હતો એના બદલે સંપૂર્ણ ઋણ વીજભારિત બની જશે. કાર્બને આપ્યું એટલે એના ઉપર ધન વીજભાર ઉત્પન્ન થાય. આંશિક ધન વીજભારિત હતો તો ધન વીજભારમાં વધારો થયો, સંપૂર્ણ ધન વીજભારિત થઈ ગયો. વીજભાર વધ્યો એટલે દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રાની કેવી હોય? ઊંચી હોય. પાછું તરત આ સંસ્પંદનના કારણે આ પાયબંધનું પાછું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંયા વચ્ચે આવશે એટલે પાછું આ બનાવશે, પાછું આમ જશે એટલે આ બનાવશે, પાછું આમ આવશે. આ ક્રિયા સતત અને ઝડપથી ચાલ્યા કરે તો આ પાયબંધના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું સતત અને ઝડપથી સ્થાનાંતરણ થાય છે અને એને સંસ્પંદન અસર કહેવાય. તો સંસ્પંદનના લીધે જો એના આંશિક ઋણ વીજભાર અને ધન વીજભાર હતો, એ ઋણ વીજભાર અને ધન વીજભારમાં વધારો થયો એટલે ધ્રુવીયતા વધી, એટલે સંસ્પંદનના કારણે તેની ધ્રુવીયતા એટલે કે દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા ઊંચી હોય છે. એની દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રાનું મૂલ્ય ખાસ યાદ રાખજો, MCQમાં ચોપડીમાં આપેલ નથી, 2.3 થી 2.8 ડી જેટલું હોય છે. તો મિત્રો આ થયા કાર્બોનિલ સમૂહનું બંધારણ અને તેનો સ્વભાવ થયો. એટલે આપણે ચેપ્ટરના ભાગ 1 આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાં હજી માત્ર એક જ થિયરી ચાલી છે. હવે આવશે આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન સંયોજનો જે છે તેની બનાવટની રીતો આવશે, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ભણીશું. મિત્રો, તમને મારો વિડીયો લેક્ચર ખરેખર કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી સારી કમેન્ટ કરો. નવી થિયરી સાથે નવા લેક્ચરમાં મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.